Okay, today our topic is field density. The field density or density of the soil. The field density, also known as density or mass density. Generally, density, field density in terms of field density, generally used as gamma t. Gamma t is generally used in the field, but we cannot find it directly gamma t. We can directly measure the only bulk density means normal density. So with this we can get the or we can indirectly find out this gamma d. Okay, so this is the steps. Okay, next one. So in order to find the field density of a natural deposit or compacted soil can be determined by following methods. The core cut method is already discussed in the last lecture. Now we are to going to the sand replacement method. So sand replacement method is like okay, so this is the sand replacement method equipments. So this is known as that means container, calibrating container, and this is the pouring cylinder, and this is the tray. So these are the main equipments which are used in the sand replacement method. So this is the container, this is the pouring cylinder, this is the tray. Okay, so in this pouring cylinder at the bottom we have cone shaped structure. This is known as the inside of this pouring cylinder. At the bottom there is a cone shaped structure is available. In the center there is a hole, so and a shutter. The shutter is used to open and close this hole. Okay, so this is the main equipments which are used in the sand replacement method. So in this method we are finding out the density of sand and the volume of excavated hole or mass density of sand. So finally we are achievement is the mass density of soil is the final achievement. So for this, initially we are taking the initially we are taking this one second. Okay, initially we are taking this pouring cylinder. In pouring cylinder we have to fill the sand above fully about provided a gap of 10 mm. So this sand is usually for best results is the best sand is used for the experiment is the sand you should pass through the 600 micron and retains on the 300 micron. So that type of sand is used for the sand replacement method for better and accurate results. So first initially we have to fill this pouring cylinder completely filled with sand and provided a gap of 10 mm. Okay, after providing of 10 mm gap with completely filled with the sand 10 mm, now the initial weight is to be taken. So initial weight is W1 or maybe M1. You can call it as any letter. So after filling of the sand, its initial weight is taken and it is known as M1. After initial measurement of the W1 calculation, next this pouring cylinder is placed on the this container. So for this container, so after placing of this pouring cylinder on this container, now open the shutter, automatically the sand is flowing through this hole and completely filled in the container, and also cone shaped space also. So whenever the shutter is open, so the sand is completely flow through this hole and completely fill this at the bottom of the container filled. Then after cone is also filled. So after this coning portion is completely filled, so there is no further movement of the sand. So whenever the no movement of the sand is through the pouring cylinder, next the shutter is closed. Okay, now automatically the shutter is closed. Okay, so sorry, automatically not. So after pouring, after no settlement of the no further movement of the sand, the shutter is closed now. So after the shutter is closed and the next the this final weight, that is after pouring of this sand into this container and cone, now the second weight this is known as second weight. So W2 is measured. Okay, after W2 measured, so again this pouring cylinder is closed and placed on a plain cylinder or a glass member, and place this cylinder on this glass, and again the shutter is open. So automatically again the sand is flowing through the hole and completely filled with this cone.
So why these steps are followed? So I will give an example. So okay, so first initially the total weight of the pouring cylinder including sand is W1 is calculated. After W1 calculated, the pouring cylinder is placed on this container and open the shutter. So and the sand is flowing through this hole and completely filled. Initially first it is completely filled with container and the cone shaped portion is filled. So after the cone shaped filled, so there is no further movement of the sand through this hole. So after no further movement, the shutter is closed. So and the shutter is after the shutter closed. So the pouring cylinder is placed on this weighing machine and calculated its W2. After calculation of its W2, now the pouring cylinder is placed on the plane surface or maybe glass cylinder. So after opening of the this shutter, so again the sand is flowing through this hole and the completely filled with the cone portion. So after the cone portion, the next shutter is closed and the pouring cylinder is replaced and it's only the weight of this sand is calculated. It is known as W3. So after this calculation of W1, W2, W3, we get this finally the weight of the sand. Okay, the weight of the sand which is presented in this container. So initially we have total weight W1. So after total W1 we have uh, pouring the cylinder with this type structure. Okay, so this is W1. After this W1 we are after pouring the cylinder on the container, we have another weight, we count W2. So W1 minus W2 we get this. So this is container and also cone. So after neglecting, after removing, after subtracting this uh, cone or heap of the sand, so after cone or cone or heap of the sand from this volume, we get only this container weight. So this is the container weight. Okay, this is the process generally used in the finding of this container. Okay, okay, ఓకే రండి. సో ఇది మాక్సిమం అయితే ఇది ఫస్ట్ అయితే దీని యొక్క ఇనీషియల్గా దీని వెయిట్ W1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ W1 క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేయాలి మీరు, మళ్ళీ దీన్ని ఆ కంటైనర్ ఉంది చూసారా, ఈ పోరింగ్ సిలిండర్ కంటైనర్ మీద తీసుకొచ్చి మళ్ళీ దీన్ని పెట్టాలి. పెట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ షట్టర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇందులో నుంచి శాండ్ లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది. శాండ్ ఇందులో నుంచి వెళ్తూ ఫస్ట్ కంటైనర్ ఫిల్ అవుతుంది. కంటైనర్ ఫిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కోన్ షేప్ ఫిల్ అవుతుంది. ఈ రెండు ఫిల్ అయిన తర్వాత క్లోజ్ చేసుకోవాలి. క్లోజ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ వెయిట్ మెజర్ చేయాలి. సో అది W2 అవుతుంది. ఇది W2 ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో, W2 అయిపోయిన తర్వాత ఓకే, W2 మెయింటైన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత, ఈ W2 క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అగైన్ ది పోరింగ్ సిలిండర్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మనం ఒక ప్లేన్ సర్ఫేస్ మీద తీసి మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తే మళ్ళీ ఈ శాండ్ అనేది ఈ యొక్క కోన్ పోర్షన్ లోకి ఫిల్ అయిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే కోన్ పోర్షన్ ఫిల్ అయిపోతుందో అప్పుడు ఆపేయాలి. ఆపేయగానే ఓన్లీ దీని వెయిట్ మెజర్ చేయాలి. సో W3. సో W1 మైనస్ W2 తీసేస్తే మనకి కోన్ ప్లస్ కంటైనర్ వెయిట్ వస్తుంది. ఆ కోన్ ప్లస్ కంటైనర్ లో నుంచి కోన్ తీసేస్తే మనకు ఓన్లీ కంటైనర్ వెయిట్ వస్తుంది. సో ఇది దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ టు ఫైండ్ ది కంటైనర్ వెయిట్. సో ఓకే, ఎందుకు కంటైనర్ వెయిట్ ఫస్ట్ ఎందుకు చేసామంటే, సో మనం ఈ మెథడ్ లో మొత్తం మీద ఏం చేస్తామంటే అండి, లాస్ట్ లో మనం ఒక హోల్ తవ్వుతామండి. డ్రై డెన్సిటీ ఆర్ గామా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, ఆన్ ద ఫీల్డ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వెయిట్ మనం ఈజీగా మెజర్ చేస్తాం. గామా అంటే W బై వాల్యూమ్. సో వెయిట్ బై వాల్యూమ్. ఇక్కడ వెయిట్ అనేది ఈజీగా దీన్ని తవ్వి దాన్ని తీసుకెళ్లి వెయింగ్ మిషన్ లో పెడితే మనకి వెయిట్ వస్తుంది. బట్ దీని వాల్యూమ్ రావాలంటే దాని స్ట్రక్చర్ అంతా ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ ఉంటుంది, దానికి ఒక డెఫినెట్ షేప్ ఉండదు. కాబట్టి దాని యొక్క వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా కష్టం. కాబట్టి అందుకోసం దానికోసం యూజ్ చేసే టెక్నిక్, ఇప్పుడు ఈ కోర్ కట్టర్ మెథడ్ ఇవన్నీ చేసేది అంటే జస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేది వాల్యూమ్ కోసమే. ఆటోమేటిక్ గా వెయిట్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మెయిన్ మిషన్ మీద పెడితే. బట్ వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కష్టం అంతా. సో ఆ వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికే మీకు ఈ ప్రాసెస్ అంతా. ఓకే, సో ఇట్లా ఫస్ట్ వెయిట్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది, ఫస్ట్ దాని యొక్క యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ రావాలి. ఓకే, ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. మనకి ఈ యొక్క సాయిల్ యొక్క గామా డి కావాలి. సో గామా డి కావాలి అంటే గామా కావాలి. ఓకే,
గామా డి కావాలంటే ఫస్ట్ గామా కావాలి. గామా అంటే వెయిట్ బై వాల్యూమ్. సో వెయిట్ అనేది ఈజీగా దీన్ని తవ్వి ఇక్కడ వరకు తీసి దాని వెయిట్ మిషన్ వేస్తే వస్తుంది. బట్ దీని వాల్యూమ్ ఫైండ్ ఔట్ చేయడం కష్టం కాబట్టి దీని వాల్యూమ్ ఫైండ్ ఔట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే శాండ్ యూజ్ చేస్తాం. ముందు ఇనీషియల్‌గా శాండ్ యూజ్ చేయాలంటే ముందు శాండ్ యొక్క గామా ఎంత, దాని యొక్క వెయిట్ ఎంత ఫైండ్ ఔట్ చేసుకోవాలి. దాని వెయిట్ మెజర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఫస్ట్ ఇనీషియల్‌గా ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ ఈ కంటైనర్‌లో ఉన్నటువంటి అంటే ఇనీషియల్‌గా ఫైండ్ ఔట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే గామా శాండ్ ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ ఎంతో తెలియడం కోసం అగైన్ గామా అంటే డబ్ల్యూ బై వాల్యూమ్, వెయిట్ బై వాల్యూమ్. సో ఇక్కడ యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ కావాలంటే దీని యొక్క వెయిట్ కావాలి. సో దీని వెయిట్ కావాలి. సో వెయిట్ కోసం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు చేసిన ప్రాసెస్ చేస్తాం. వెయిట్ ఇక్కడ ప్రీవియస్ మెథడ్‌లో మనకి ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ వచ్చేసింది. సో దీని యొక్క వెయిట్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, మనకి వాల్యూమ్ కావాలి. సో యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ కావాలంటే దీని యొక్క వాల్యూమ్ కావాలి. సో వాల్యూమ్ ఎలా వస్తుందంటే మీకు చిన్నప్పుడు తెలిసిందే. ఇది సిలిండర్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడడానికి స్క్వేర్ కనిపిస్తుంది సిలిండర్. సో దీని యొక్క ఏరియా, దీని యొక్క వాల్యూమ్ కావాలంటే π/4 d² ఇంటూ హెచ్ చేస్తే దీని యొక్క వాల్యూమ్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఆటోమేటిక్ గా యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ కావాలంటే దీని వెయిట్ బై వాల్యూమ్. ఓకే, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్. యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ కావాలంటే వెయిట్ బై వాల్యూమ్ కావాలి. సో వెయిట్ కావాలంటే ఈ ప్రాసెస్ లో చేస్తామంటే ఈ ప్రాసెస్ లో చేస్తే మనకి ఈ వెయిట్ ఆఫ్ కంటైనర్ వచ్చేసింది. సో ఈ వెయిట్ ఆఫ్ కంటైనర్ వచ్చేసింది అంటే వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ ఇందులో ఈ కంటైనర్ లో పట్టేటువంటి వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ వచ్చేసింది. అదే విధంగా దీని యొక్క వాల్యూమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఈజీ. ఎట్లా అంటే π/4 d² ఇంటూ హైట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ వచ్చేసింది. సో ఎప్పుడైతే యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ వచ్చిందో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు అగైన్ ఒక ట్రే ఉంది చూసారా, ఇందాక తీసుకున్న ట్రే. ఈ ట్రే ఉంది కదా, ఈ ట్రే తీసుకొచ్చి మన ఫీల్డ్ ఎక్కడైతే దాని యొక్క ఫీల్డ్ డెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడికి వెళ్ళాలి. టాప్ సర్ఫేస్ ఏమన్నా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకోవాలి, లేదా పేమెంట్స్ కనుక్కొని క్లీన్ గా ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా పేమెంట్ టాప్ సర్ఫేస్ లో పెట్టుకోవాలి. సో పెట్టేసిన తర్వాత రఫ్లీ ఎలాగైనా మీరు దీన్ని డ్రివెన్ చేయొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ 15 సెంటీమీటర్స్ తవ్వాలి. సో 15 మీటర్స్ ఒక సర్క్యులర్ హోల్ ఆ ట్రే ఎలాగైతే ఉందో ఆ ట్రే హోల్ ప్రకారమే క్లియర్ గా దాన్ని మొత్తాన్ని తవ్వుకుంటూ వెళ్ళాలి లోపల దాకా. సో తవ్విన తర్వాత అది ఒక ఎంత వరకు తవ్వాలంటే ఆల్మోస్ట్ 15 సెంటీమీటర్స్ వరకు తవ్వచ్చు. తవ్విన తర్వాత ఈ తవ్వినప్పుడు ఇందులో వచ్చినటువంటి సాయిల్ని ఆ ట్రేలో కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి వెయిట్ ఆఫ్ సాయిల్, ఈ సాయిల్ అంతా ఆ ట్రేలో కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ సాయిల్ వెయిట్ ఇందులో కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మొత్తాన్ని సాయిల్ మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కలెక్ట్ చేసుకొని దీని వెయిట్ మెజర్ చేస్తే దీని వెయిట్ ఆఫ్ సాయిల్ వస్తుంది. ఓకే, దీని వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకి వెయిట్ ఆఫ్ సాయిల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మరి దీని వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి ఇండైరెక్ట్ గా తెలియదు. అందుకోసమే మనం యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ అనుకున్నాం. ఎలా దేనికి యూజ్ అవుతుంది ఆ యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ అనేది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూద్దాం. సో ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రీసెంట్ గా కొత్తగా వచ్చినటువంటి దీని వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇది ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ కాబట్టి సో దీనికోసం మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్తున్నాం. మళ్ళీ అగైన్ ఏం చేయాలి, ఆ పోరింగ్ సిలిండర్ లో మళ్ళీ 600 మైక్రాన్ నుంచి పాస్ అయిన శాండ్ 300 మైక్రాన్ లో రేట్ అయినటువంటి శాండ్ తీసుకొని ఈ పోరింగ్ సిలిండర్ లో కంప్లీట్ ఫిల్ చేసి ఒక 10 mm గ్యాప్ ప్రొవైడ్ చేసుకునేటట్టు ఉంచుకొని దాని వెయిట్ మెజర్ చేయాలి. సో దట్ WN1. ఓకే, after calculation of its after new weight WN1. So after this process, now the pouring cylinder is placed on this hole, volume of the hole. ఓకే, ఇక్కడ ఈ కంటైనర్ ప్లేస్ ని తీసుకొచ్చి ఆ కంటైనర్ ఆ ట్రే తీసేసి ఇప్పుడు అగైన్ పోరింగ్ సిలిండర్ తీసుకొచ్చి దీని మీద పెట్టాలి. పెట్టిన తర్వాత ఈ షట్టర్ ఓపెన్ చేయగానే అగైన్ ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హోల్ లో నుంచి ఈ హోల్ లో నుంచి ఆ శాండ్ అనేది లోపలికి వెళ్తూ ఇది ఫిల్ అయిపోతుంది. ఇది ఫిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ కోన్ షేప్డ్ పోర్షన్ ఫిల్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ పోర్షన్ ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని సెపరేట్ చేసేసి అగైన్ దాని యొక్క నెక్స్ట్ న్యూ వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో WN1 నెక్స్ట్ ఫైండ్ వచ్చిన వెయిట్ WN2. అగైన్ ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రాసెస్ WN1 మైనస్ WN2 నెక్స్ట్ ఒక గ్లాస్ సర్ఫేస్ మీద కానీ ప్లేన్ సర్ఫేస్ మీద అగైన్ ఈ పోరింగ్ సిలిండర్ ని మళ్ళీ ప్లేస్ చేసి మళ్ళీ షట్టర్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ శాండ్ వెళ్ళగానే ఈ శాండ్ మొత్తం ఇందులో ఫిల్ అవుతుంది. ఫిల్ అయిన తర్వాత ఆ శాండ్ తీసి ఆ సిలిండర్ ని పోరింగ్ సిలిండర్ ని పక్కన పెట్టాలి. పక్కన పెట్టగానే మనకి W3 వస్తుంది. ఓకే, సో W1 మైనస్ W2 తీస్తే ఏమొస్తుంది, అగైన్ మీకు W1 మైనస్ W2 తీస్తే ఏమొస్తుందండి, ఇక్కడ ఉన్న కంటైనర్ ప్లస్ కోన్ షేప్డ్ పోర్షన్ రెండు బ్యాలెన్స్ మిగిలిపోతాయి. ఈ రెండిట్లో నుంచి ఈ పోరింగ్ సిలిండర్ యొక్క కోన్ షేప్డ్ పోర్షన్ తీసేస్తే మీకు ఫైనల్ గా ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హోల్ వస్తుంది. ఓకే, అలా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇది
Okay, so in order to find this volume of the hole, ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మళ్ళీ మనం పోరింగ్ సిలిండర్ తీసుకొని ఒకసారి శాండ్ వెయిట్ చేసి WN1 వస్తుంది, మళ్ళీ ఇంకోసారి ఫిల్ చేస్తే WN2, హోల్ ఫిల్ చేస్తే WN2 వస్తుంది, ఆ తర్వాత రీప్లేస్ చేస్తే వెయిట్ ఆఫ్ ది పోర్డ్ సాయిల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి దాని యొక్క వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ ఎలా వస్తుందంటే జనరల్ గా గామాకి ఏంటి ఫార్ములా, యూనిట్ వెయిట్, బల్క్ యూనిట్ వెయిట్ ఫార్ములా ఏంటి, వెయిట్ బై వాల్యూమ్. బల్క్ యూనిట్ వెయిట్ ఫార్ములా ఏంటి, వెయిట్ బై వాల్యూమ్. సో మనకి వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ కావాలి కాబట్టి దీన్ని ఇటు పంపిస్తే ఈ ఫార్ములా వస్తుంది, కింద ఉన్న ఫార్ములా, వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ బై పౌర్డ్ సాయిల్ బై శాండ్. సో ద పౌర్డ్ సాయిల్ మీన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ శాండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ శాండే, ఇక్కడ శాండ్, ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ పౌర్డ్ సాయిల్. ఈ పౌర్డ్ సాయిల్ ఏంటిది, ఓన్లీ శాండ్ వెయిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ శాండ్ వెయిట్, ఇక్కడ శాండ్, గామా శాండ్ బై గామా ఏమవుతుంది మీకు ఆటోమేటిక్ గా సేమ్ క్వాంటిటీస్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ వచ్చేసింది. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ ఎలా వచ్చింది, వెయిట్ ఆఫ్ ది పోర్డ్ సాయిల్, అక్కడ ఉన్న వెయిట్ ఆఫ్ పోర్డ్ సాయిల్, సో బై యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ వేస్తే మనకి వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ వచ్చేసింది. ఎప్పుడైతే వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ వచ్చింది అనుకో, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఈజీ. ఇప్పుడు ఓన్లీ యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ సాయిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ సాయిల్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ బల్క్ యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ సాయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆఫ్ సాయిల్ బై its volume of the soil. Okay, so weight of soil is initially we collected in the tray. Okay, ఈ ట్రే యొక్క వెయిట్ కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా, ఇది వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్. ఓకే, ఆఫ్టర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్ ఏం చేయాలి మనం, నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హోల్. ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హోల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కనుక్కున్నాం, ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హోల్ కనుక్కున్నాం. ఈ కనుక్కున్న దాని నుంచి మనకి ఇక్కడ యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ సాయిల్ వచ్చింది. ఇలా మనకి గామా వచ్చేసింది. ఎప్పుడైతే గామా వచ్చింది అనుకోండి, గామా వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయొచ్చు అంటే గామా టీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. గామా బై 1+W, వేర్ W మీన్స్ వాటర్ కంటెంట్. వాటర్ కంటెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. ఈ సాయిల్ మనం కొంచెం శాంపిల్ మొత్తం తీసి తవ్వి సపరేట్ చేసుకుంటాం కదా, అందులో ఉన్నటువంటి కొంచెం వాటర్, అందులో ఉన్న శాంపిల్ ని కొంచెం తీసుకొని ఫస్ట్ దాని ఇనిషియల్ వెయిట్ ఓవెన్ లో పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోయేసరికి ఇంకో వెయిట్ వస్తుంది. సో W1 - W2 తీసేస్తే మనకు పైన వాటర్ కంటెంట్ మిగులుతుంది. సో బై ఇట్స్ ఫైనల్ వెయిట్ అంటే ఓవెన్ లో పెట్టిన తర్వాత వచ్చినటువంటి వెయిట్, అంటే దట్ ఈస్ వెయిట్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. సో వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ చేస్తే మనకి వాటర్ కంటెంట్ వస్తుంది. ఇలా మనం ఒక ఏదైనా సాయిల్ యొక్క ఫీల్డ్ డెన్సిటీ, న్యాచురల్ డిపాజిట్ ది కానీ ఆర్ కాంపాక్టెడ్ సాయిల్ యొక్క డ్రై డెన్సిటీ ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి. ఓకే, ఇప్పటికీ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫస్ట్ నుంచి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఏదైనా సాయిల్ యొక్క న్యాచురల్ డిపాజిట్ లో కానీ మీరు కాంపాక్టెడ్ చేసినటువంటి సాయిల్ లేయర్స్ కానీ లేదా పేమెంట్ లేయర్స్ కానీ అది ఎంత డెన్సిటీ రీచ్ అయింది, ఎంత డెన్సిటీ రీచ్ అయితే అంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నట్టు. సో మనకి గామా డి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మెయిన్ ఏం కావాలంటే గామా కావాలి. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా గామా డి అనేది డైరెక్టివ్ మెజర్ చేయలేము. సో గామా ఉంటేనే గామా డి ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. సో గామా కావాలి అంటే సో మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే గామా అంటే వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్ కావాలంటే వెయిట్ ఆఫ్ ఎక్స్కవేటెడ్ సాయిల్ బై ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హోల్. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ అనేది ఇక్కడ మనం బయట తవ్వుతాం కాబట్టి ఎట్లా పడితే అట్లా తవ్వుతాం కాబట్టి దానికంటూ ఒక డెఫినెట్ షేప్ ఉండదు. ఆ షేప్ ఉండదు కాబట్టి దీని యొక్క వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కష్టం. సో దీని వాల్యూమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం మనం ఈ మెథడ్స్ ఫాలో అవుతాం. సో ఏ మెథడ్స్ అంటే ఒక కంటైనర్ తీసుకొని ముందు ఒక శాండ్ ని తీసుకుంటాం. వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఒక శాండ్ ని తీసుకుంటాం. ముందు దాన్ని ఆ శాండ్ యొక్క యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ కనుక తెలుసుకోగలిగితే దాని ద్వారా దాని యొక్క సాయిల్ యొక్క వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. ఓకే, సో ఒక శాండ్ ని తీసుకుంటాం, ఆ శాండ్ యొక్క యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. సో యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాని ద్వారా సాయిల్ యొక్క వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాం. సో మరి యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ కావాలి అంటే ఏంటండి, యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ కావాలి అంటే సో ఏం కావాలి, ఇట్స్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ బై ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ శాండ్ కావాలి. సో ఇట్స్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై easily by placing its weighing machine. So and its volume of the container can be calculated by its formula by pi/4 d square into height. So first you have to find the weight of the container. For this calculation of this weight of this container, and this volume of the container is pi/4 d square into height, and its weight of this container is calculated by this way. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే సో దీన్ని తీసుకెళ్లి ఒక పోరింగ్ సిలిండర్ లో మొత్తం శాండ్ ఫిల్ చేయాలి. సో శాండ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత దాని వెయిట్ మెజర్ చేయాలి. W1 వచ్చింది. సో W1 వచ్చిన తర్వాత దీన్ని తీసుకెళ్లి పోరింగ్ సిలిండర్ తీసుకొచ్చి ఆ కంటైనర్ మీద పెట్టి
షట్టర్ ఓపెన్ చేయగానే శాండ్ ఇందులో నుంచి పోయి ఇది నిండుతుంది. తర్వాతకి ఈ కోన్ పోర్షన్ నిండుతుంది. నిండగానే నిండిన తర్వాత ఇక అయిపోయిన తర్వాత షట్టర్ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ దీన్ని వేయింగ్ మిషన్ మీద పెట్టాలి. అలా చేస్తే మనకి W2 వచ్చేస్తుంది. W1 - W2 తీసేస్తే మనకి ఇది మిగులుతుంది. ఓకే. W1 - W2 తీసేస్తే ఇది మిగులుతుంది. దీని తర్వాత అగైన్ మనకు కావాల్సింది ఇదొక్కటే. ఇది అవసరం లేదు. ఇదొక్కటే కావాలి. సో దీన్ని కూడా ఫైండ్ ఔట్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తామంటే అగైన్ దాని పోరింగ్ సిలిండర్‌ని ఒక గ్లాస్ ప్లేట్ మీద గాని ఒక ప్లేన్ సర్ఫేస్ మీద తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ప్లేస్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఓపెన్ చేసి దాన్ని ఫిల్ చేస్తారు. ఫిల్ చేయగానే దాని కోన్ షేప్ మొత్తం వస్తుంది. బంద్ చేసి మళ్ళీ బయటికి పెట్టేస్తే దీన్ని ఒక్క వెయిట్ మీద చేస్తే W3 వస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్‌గా సో W1 - W2 తీస్తే ఫస్ట్ ఇనిషియల్‌గా మీకేమొచ్చింది ఇక్కడ ఇది ప్లస్ కంటైనర్ ప్లస్ ఇది వచ్చింది. సో ఇందులో నుంచి ఇది తీసేస్తే మనకి ఫైనల్‌గా ఈ పోర్షన్ యొక్క వెయిట్ ఆఫ్ కంటైనర్ వస్తుంది. సో ఇలా మనకి ఫస్ట్ వెయిట్ వచ్చేసింది. సో వెయిట్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు నేను చెప్పినట్టు యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ చేయొచ్చు. యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ అంటే వెయిట్ బై వాల్యూమ్. సో వెయిట్ ఇప్పుడు కనుక్కున్నాం. ఏది ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ ది శాండ్ కనుక్కున్నాం. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ శాండ్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే π/4d² ఇంటూ హైట్. ఓకే. π/4d² ఇంటూ హైట్. సో π/4d². సో ఈ రెండింటిని అప్లై చేస్తే మనకి యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్ వచ్చింది కదా. సో దీన్ని అలా పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఫ్రెష్‌గా ఏం చేయాలి ఆ ట్రే తీసుకెళ్ళి మీకు కావాల్సిన ఏరియాలో ఎక్కడైతే ఏరియా ఉందో అక్కడ సాయిల్ తవ్వేసి ఈ సాయిల్‌ని తీసుకొని కలెక్ట్ చేసుకొని దీని వెయిట్ మెజర్ చేయాలి. ఇది వెయిట్ ఆఫ్ సాయిల్ ఓన్లీ. ఓకే. దీన్ని కలెక్ట్ చేస్తే దీని యొక్క వెయిట్ ఆఫ్ సాయిల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు దీని వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి కదా మరి. దీని వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ ఫైండ్ ఔట్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే అగైన్ ఇంకో కొత్త పోరింగ్ సిలిండర్ లో మళ్ళీ కొత్తగా శాండ్ పోసుకొని దాని వెయిట్ మెజర్ చేయాలి. మేబీ సేమ్ ఉండొచ్చు, ఒక్కోసారి చేంజ్ అవ్వకపోవచ్చు. సో కొత్త వెయిట్ వస్తుంది, WN1 వస్తుంది. ఆ తర్వాత దీన్ని తీసుకెళ్ళి అగైన్ ఆ పోరింగ్ సిలిండర్ తీసుకొచ్చి ఆ హోల్ దగ్గర పెట్టేసి ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం ఫిల్ అయిపోతుంది. ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ చేసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే వెయిట్ WN2 వస్తుంది. అగైన్ ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది మీకు సో W1 - W2 తీసేస్తే అగైన్ మీకు ఇక్కడ కూడా ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హోల్ ఆఫ్ ది సాయిల్ ప్లస్ కోన్ షేప్ రెండు వస్తాయి. సో అందులో నుంచి మనం ఏం చేయాలి ఈ కోన్ షేప్ తీసేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మన యొక్క ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హోల్ యొక్క వెయిట్ అనేది ఇండైరెక్ట్ గా వస్తుంది. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే ఇది అయిపోయిందో సో ఈ వెయిట్ ఆఫ్ ది పోర్డ్ సాయిల్ వస్తుంది. ఈ వెయిట్ ఆఫ్ ది పోర్డ్ సాయిల్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హోల్. సో ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హోల్. సో ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హోల్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇండైరెక్ట్ ఎలా వస్తుందంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హోల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆఫ్ ది పోర్డ్ సాయిల్. సాయిల్ మీన్స్ ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ ది పోర్డ్ శాండ్. సో వెయిట్ ఆఫ్ ది పోర్డ్ శాండ్ బై యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ శాండ్. సో గామా శాండ్ ఆల్రెడీ ఇందాకే తెలిసింది, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఇందాక ఫస్ట్ స్టెప్ లో. వెయిట్ ఆఫ్ ది పోర్డ్ సాయిల్ ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హోల్ ఆక్యుపైడ్ బై ద శాండ్. సో దాన్ని ఈక్వల్ చేస్తే మనకి వెయిట్ ఆఫ్ ది పోర్డ్ సాయిల్ వస్తుంది. ఈ విధంగా చేస్తే మనకి వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ వచ్చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ వచ్చేస్తుంది అనుకోండి నెక్స్ట్ దాని యొక్క బల్క్ యూనిట్ వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా ఈజీ. వెయిట్ బై వాల్యూమ్. వెయిట్ వచ్చేసి ఎస్కవేటెడ్ సాయిల్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఆ ఎస్కవేటెడ్ సాయిల్ వెయిట్ బై ఇప్పుడు రీసెంట్ గా కనుక్కున్నటువంటి వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ తీసుకొస్తే యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ సాయిల్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ సాయిల్ వచ్చేసింది అనుకో నెక్స్ట్ గామా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా ఈజీ. గామా బై 1+W. అగైన్ W అంటే వాటర్ కంటెంట్. వాటర్ కంటెంట్ మీన్స్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. సో వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎలా వస్తుంది అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి సాయిల్ శాంపుల్ ఉంటుంది కదా ఆ శాంపుల్ నుంచి కొంచెం సాయిల్ తీసుకొని దాన్ని ఫస్ట్ దాన్ని వెయిట్ చేయాలి. W1 వస్తుంది. ఫస్ట్ W1 వస్తుంది. ఆ W1 అట్లే ఉంచేసి దాన్ని తీసుకెళ్లి ఓవెన్ లో పెట్టాలి. ఓవెన్ లో పెట్టిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా వాటర్ కంటెంట్ లాస్ అయిపోయి మనకి W2 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏముంటుందండి W1 లో వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ప్లస్ వెయిట్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో మైనస్ W2 అంటే ఓవెన్ లో పెడతాం కాబట్టి వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోయి మనకి ఏం మిగులుతుంది ఓన్లీ వెయిట్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ మిగులుతుంది. సో ఏమవుతుందండి సో వెయిట్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకు ఓన్లీ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ మిగులుతుంది. సో వాటర్ కంటెంట్ ఫార్ములా ఈజ్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. సో అగైన్ సో వెయిట్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ కావాలంటే కింద ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి అదే వేసేస్తే మనకి ఆటోమేటిక్ గా వాటర్ కంటెంట్ వస్తుంది. సో ఈ వాటర్ కంటెంట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్ గా గామా D వచ్చేస్తుంది. ఓకే. దిస్ ఇస్ ద స్టెప్స్.